ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. This is the program being organized jointly by the Karnataka State Legal Services Authority, NIMHANS, and the Department of Health and Family Welfare, Government of Karnataka, as well as the State Commissionerate for the Persons with Disabilities Act 2016. It is it's an ongoing series which is related to mentally ill and mentally disabled. The more introduction, I think, will be given by Mr. Shashidhar Shetty, who is the Member Secretary of the Karnataka State Legal Services Authority, and we have our esteemed guest, Honorable Justice Shri K.N. Phanindra sir, who is the retired High Court Justice of Karnataka High Court, who is actually in charge of taking forward the mental health related issues. So he has been appointed by the Honorable High Court to oversee the implementation of these two acts. So as part of this, today we will be discussing about the new legislation, relatively new legislation, which has been enacted. That is a Mental Health Care Act 2017. I'll be talking about the provisions, what are all there, and what are the obligations of the state government to implement this particular act. So with this brief background, I would now request Mr. Shashidhar Shetty, who is the Member Secretary of the Karnataka State Legal Services Authority, to give the welcome address. Sir, please, sir. Thank you, sir. Honorable Justice K.N. Phanindra, Mr. V.S. Basuraju, Naveen, and all other dignitaries who are virtually present to this webinar. First of all, it's my duty to give a bird's eye view of the whole exercise of conducting this webinar. And since the respectable district surgeons and DHOs are participating for the first time, I would like to mention about the purpose of holding this webinar. Karnataka State Legal Service Authority, headed by the Honorable Chief Justice as Patron Chief of this authority, and Honorable Justice Arvind Kumar as Executive Chairman, is conducting and involved in all legal service activities. One among them is the implementation of NALSA schemes. There are 11 schemes which has been disseminated by the central NALSA to all the state governments or state authorities. And out of 11 schemes, we have now taken up 6 schemes under the able guidance of Honorable Chief Justice and Justice Arvind Kumar. And the relevant scheme for today's webinar is NALSA Legal Services to Mentally Ill and Mentally Disabled Persons, Scheme 2015. Honorable Justice K.N. Phanindra sir has been designated to guide Karnataka State Legal Service Authority for effective implementation of this scheme. In this regard, under the guidance of His Lordship Justice K.N. Phanindra, we had a first meeting on 6/8/2020, wherein all the stakeholders in this field had participated, from the government departments, from the NGOs part, and also the Legal Service Authority. In the said scheme, we had requested all the stakeholders to submit their reports, which would help us to frame a scheme or a roadmap for future course of action. Accordingly, it was complied. And then a second meeting was held on 9/11/2020, and on that meeting, it was resolved, as per the direction of the Honorable Justice K.N. Phanindra, that many of the stakeholders are not aware of their role and responsibilities under the Mental Health Care Act and Disabilities Act. That is why it was decided to hold a webinar series
uh, first webinar was held on 18/11/2020 for all Assistant Child Development Program officers. And then on 28/11/2020, we had a webinar for the special judges who are presiding over the special court constituted under the Persons with Disability Act 2016. And then on 3/12/2020, we had an webinar for all the principal district and session judges and member secretaries of District Legal Services Authority. Now, this is the fourth webinar being conducted for all the district surgeons and DHOs. The main purpose is to understand what is our role and responsibilities under the Act. So it is our duty as a citizen as well as the public servant who have been directed by the mandate of law to discharge our duties as expected. So to discharge our duties in a better way, it is first and foremost necessary to understand what are our roles and responsibilities. That is why we are conducting this webinar, and you will have a detailed discussion with respect of the Mental Health Care Act 2017. Dr. Naveen will be the main speaker in today's webinar. With this prelude, I would now proceed to welcome all the dignitaries. I heartily welcome Justice K.N. Panindra, former Judge, High Court of Karnataka, who is guiding us in all the way since the beginning, and it is his Lordship's brainchild to have this webinar. I welcome you, my Lord. I also welcome Sri V.S. Basuraju, State Commissioner for Welfare of Persons with Disabilities. He is also present in this webinar. I welcome you, sir. I also welcome Sri Dr. C. Naveen Kumar, who is the speaker in today's webinar, and he would address you on the subject Bird Eye View of Mental Health Care 2017. So he also supported in hosting this webinar along with the KALSA and other state authorities. So I welcome you, sir. I also welcome Sudha Wonkar, Madam, who is the Head of Legal Cell, Department of Health and Family Welfare, Government of Karnataka. She has been attached to assist Justice K.N. Panindra in the exercise of implementation of this particular scheme. I also, maybe Dr. Rajini and Pankaj Kumar Pandey did not join this webinar due to some other reasons. Anyhow, I also welcome them. I also welcome all the respectable district surgeons and DHOs who are the audience of this webinar. I welcome you all heartily and request you to participate in this webinar. And finally, after the talk of Dr. Naveen Kumar is over, you can pose questions, any queries for getting clarification. And with this, I welcome each one and all. Thank you. Thank you. Over to Naveen Kumar. Thank you, sir. Now, may I request Honorable Justice Sri K.N. Panindra, sir, to give the address. Sir, please, sir. 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 Panindra, sir. Sir, Panindra, sir. Sir, please unmute yourself, sir.
ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಈ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮೈಲಾಡ್, ಕೇಳತ್ತೆ, ಈಗ ಕೇಳತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಶಶಿ ಶೆಟ್ಟಿರವರೇ, ಬಸವರಾಜರವರೇ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್ ರವರುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನೆಲೆನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. 1853ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ಮತ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು 1853ರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 1908 ಮತ್ತು 1912ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಲುನಾಸಿಕ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ 1958 ಲುನಾಸಿ ಆಕ್ಟ್ 1958 ಅನ್ನೋದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದನೇ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1912ರ ಕಾಯ್ದೆ, 1958ರ ಕಾಯ್ದೆ ನಂತರ ಒಂದು 1981ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಸಮಿತಿ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಮಿಟಿ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಯ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಬೋರ್ ಸಮಿತಿ 1981ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಚರ್ಚೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದು 1987ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. 1987ರ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 2017ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಲುನಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲುನಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರು. ಅಸೀಲಂ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಯ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಆರ್ಡರ್, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಯ್ದೆಯೊಳಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ 1987ರ ಕಾಯ್ದೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಲ್ ಆಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥರ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಕೇರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದು 2018ರಲ್ಲಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆಕ್ಟ್ 2017 ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸ್ತು. ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಹೇರಲಾಗುತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರು ಒಂದು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಜನ, ಅವರುಗಳನ್ನ ಸಮಾನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಜನಗಳಂತೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಬರೀ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ದತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವುಗಳು ಏನಿದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಮಾನವಾದಂತ ಮಾನಸಿಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ವಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದು ವಾಸಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆ, ಇದೇನಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಜೀವನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಡೀ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಚ್ಛೇದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 41 ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 41 ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ. ಈ ಮಾನಸಿಕ ಅಂಗವಿಕಲರು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರು, ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್, ಇವುಗಳ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಸರ್ಜನ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಈ ಕೆಲಸ. ಇದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಸವರಾಜ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅದು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದೇನೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಖರ್ಚಾಗ್ದೇನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಏನು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ನೀವು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು. ವೈದ್ಯರುಗಳು ಮಾನಸಿಕ, ಆಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹೌದು ವೈದ್ಯರದು ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇನೆ ಅವರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಮನಗಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಅದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ಯಾವುದೇ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಹೋಗೋದು ಚಿಕ್ಕ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಆ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಾರಿಗಳಿದೆ. ಆ ಹಕ್ಕು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತನೇ ಆ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಾನಸಿಕ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿಂದನೆ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಲ ತುಂಬಬೇಕು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಲವನ್ನ ಕೆಲವು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನ ವಹಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಸರ್ವೆ ಆಗಿರೋದು, ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳ ಹಳೇದು ಸರ್ವೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯರು, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ವೈದ್ಯರುಗಳು ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಏನು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬ್ತಾರೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರುಗಳು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಏನು ವೆಬಿನಾರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಡಿಟೈಲ್ ಆಗಿ ಆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವರಾಜರವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕಾನೂನಿನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ನಾವು ಹೃದಯದಿಂದ ಮತ್ತು ತಲೆಯಿಂದ ಎರಡರಿಂದನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂತ ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜರವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಪರಿಹರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜರವರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ರಿ. I think next we will go for a brief presentation on Mental Health Care Act that I will be doing. I will not be taking probably more than 30 minutes. So ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾದ್ರು ಚರ್ಚೆಗಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. So I'll just start now. Mr. Naveen, ಹೇಳಿ ಸರ್. I may be permitted to leave. Sure sir, definitely. Yes sir, yes sir. ಖಂಡಿತ. Thank you very much. Thank you. So ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ಲಾ ಸರ್? ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ನ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಆರೈಕೆ ಕಾಯ್ದೆ 2017. ಈ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳೇನು, ಒಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡೋಣ. ಬಂತು ಇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಟಾಯ್ತು, ನಂದು ಬರೀ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾರ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2017 ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಗೆಜೆಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರದ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2014ರಿಂದ 2016 ಒಳಗಡೆ ನಡೆದಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಅದರ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 40,000 ಜನ ಅವರುಗಳ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಎನಿ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಸುಮಾರು 11% ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಕೋಟಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರವಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಸಿಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಯೂಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಗಾಂಜಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿ ಚಟ ಹೊಂದುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೀನಿಯಾ ಅಥವಾ ತೀವ್ರತರವಾದಂತಹ ಮನೋರೋಗ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 11% ಜನಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಈಗ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಕ್ರಾಸ್ NMHS ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸರಿಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಈ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಕಾಲ ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಧಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಂತರ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೋಗಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂತಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ,
ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಗ್ಯಾಪ್, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗೆ ನೋಡಿ 86% ಗ್ಯಾಪ್, ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ 15 ಜನಕ್ಕಷ್ಟೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 86 ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂರೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುವಂತದ್ದು 80%. ಸುಮಾರು 80% ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಜನ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೂ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೆನಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸೈಕಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರೋಗಗಳಿರ್ಬೋದು. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬದುಕು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬದುಕು, ಈ ಮೂರರ ಮೇಲೂ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರತರವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿವು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತೀವ್ರತರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕಾಯ್ದೆ ಅದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳೇನಿತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ. ಸೊ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು 2006ರಲ್ಲಿ. ಭಾರತವೂ ಸಹ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಟರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಣೀಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1987ರ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ UNCRPD ಆದ್ಮೇಲೆ ಟು ಅಲೈನ್ ಆಲ್ ದಟ್ ನ್ಯೂ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಕಾಯ್ದೆ ಇದು. ಸುಮಾರು 124 ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಶಾಸನದ ಹೃದಯದ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೌಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 5ರಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ 28ರವರೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡೋಣ. ಸುಮಾರಷ್ಟು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಹಕ್ಕು, ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವಂತಹ ಹಕ್ಕು, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ರಹಿತ ಬದುಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕು, ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕು, ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕು, ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್, ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು, ರೈಟ್ ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಹಕ್ಕು, ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಟು ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವಿನ ಹಕ್ಕು, ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳಾದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಗಡ ನಿರ್ದೇಶನ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೋಗಿ ಮೊದಲೇನೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟು ತನಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವನ ಒಂದು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಆತನ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನು ಈ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೇವೆಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಭೌಗೋಳಿಕ, ಲೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜಾತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ವರ್ಗ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಬಾರದು. ಮೊದಲಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲಿವಿಂಗ್, ರೈಟ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲಿವಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. 20 ವರ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ, 30-35 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಆವಾಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ರು, ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಬಿಡುವಂತದ್ದು, ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇನೆ ಜೀವನದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಕಳೆಯುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಈಗ ಕಾಯ್ದೆ ರೂಪದಲ್ಲೂ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಾರದು. ಅವರು ಕೇವಲ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಆಶಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಲಿಂಗ, ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಕೂಡದು. ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ತುರ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಶಯ. ಮತ್ತು ಈಗ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಆ ವಿಮೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಅಸ್ವಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಉಸ್ತುವಾರಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಮನೋವೈದ್ಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಇದೆ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಅವರ ಮನೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಮನೆಯವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತಾನೂ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೌಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೇರರ್ ಅಥವಾ ಕೇರ್ ಗಿವರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಸ್ಕೋತಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ ಈ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇನೇನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆತನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕು ನೈಜ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯ ಅಂತಾನು ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಮಾನಸಿಕ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಅದನ್ನ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಆತರ ಹಿಡಿಯೋಕ್ ಬರಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು
ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ನೋಡುವ ಅಥವಾ ನೋಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ದೂರವಾಣಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟ್ ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಮತ್ತು ಇದು ಇಮೇಲ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಟು ಲೀಗಲ್ ಏಡ್. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದ ಇಶ್ಯೂ, ದ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ದೇ ಆರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ವೇದಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆತ ಅಥವಾ ಆಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯಾರ್ಯಾರು ಆಫೀಸಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ 7 ಸೆಕ್ಷನ್ 33 ಇಂದ 44 ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 45 to 46. ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಮಂಡಳಿ, ಅದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ 73 ಇಂದ 84. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾನಸಿಕ ಏನದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಏನಿವೆ, ಅದು ಸಹ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಒಂದೇನೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಓವರ್ ಆರ್ಚಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆ, ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್, ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 5 ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಈ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 5 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆ 6 ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಒಂದು ಚೇರ್ಮನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಮನೋವೈದ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ PW ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು NGO, ಇವರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸದಸ್ಯರು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನೇನಪ್ಪ ಮಾಡಬಹುದು ಮಂಡಳಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಅದರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಮುಂಗಡ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ, ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪವರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈಗ ಮೆಂಟಲಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಒಂದು ಅರಿವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಲ್ನೆಸ್ ದೇ ಮೇ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ sometimes violent to self, or they may become dangerous to either self or others, or they may not be able to take care of themselves. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರುಗಳನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 87, 89 ಮತ್ತು 90 ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಧುನ ಅಸಿಂಧುನ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವ್ರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅಂತ ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವ್ರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಈಗ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಅವ್ರು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿನ ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆ. ಮತ್ತು ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಫೈನಲ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಪೇಷಂಟ್, ನೀನು ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕಿರೋದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅದು ಆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ ಈ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜೈಲು ಮತ್ತು ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಒಳಗಡೆ ಹೇಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಚಾರಣೆ, ಅದರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ರೋಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ 5 ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಝೋನಿಗೆ ಒಂದು, ಪ್ಲಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಝೋನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು, ಪ್ಲಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 5 ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಈಗ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ 2 ತರಹ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ತರ ಅಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಒಂದಂತೂ ಮಾಮೂಲಿ ವಾಲಂಟರಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲಂಟರಿ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ತೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಅದು ವಾಲಂಟರಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಸ್ವರೂಪ ಅದರದ್ದು ಅರಿವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಅವರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 89 ಆರ್ 90 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 89 ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆ ರೋಗಿಯನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆತ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 90ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಬ್ರು ಸಂಗಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಬ್ರು ಕೊಲೀಗ್, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಬ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಆ ರಿವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರವೇಶ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 89, 90 ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಪೇಷಂಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಇಬ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ರು ಮನೋವೈದ್ಯರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಬ್ರುನು ಹೌದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಆಗಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 94 ಅಲ್ಲಿ.
ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಐದರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಅದರ್ಸ್, ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ನಾಶ ಇರಬಹುದು. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಮೊದಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 72 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಆತರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 100 ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸ್ವಯಂ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ನಾಶ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹತ್ತಿರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ 87 ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, 86 ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ 89 ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ರೋಗಿಗೆ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ FIR ಅನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 100 ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟರ ಪಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಆಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಕಾರಣವಾದ್ರೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 101 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಖಾಸಗಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ರು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 102 ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಮೊದಲು. ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಕ್ಟ್ 1987 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಕ್ಟ್ 1987, ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಂದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳಿಗೆ ಅದು ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಆತ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ then that admission has to be shifted to either 86 or 87 or 89. ಸೊ 10 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ರ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ he has to be converted into either 89 either voluntary admission or involuntary admission. Next, ಮತ್ತು ಬಹಳ another important section in this act is section 115. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನಿದ್ರು ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ 309 ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಅದು IPC 309 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಕ್ರೈಮ್. ಬಟ್ ಈಗ 115 ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂತೆ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಆ ತರ ಒಂದು ಇದೆ. So I think out of the 124 sections, I've been able to cover in the half an hour the main points given in the Mental Health Care Act. So I think that is it from my side. Now, if there are any questions, we can take up.
ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆ. ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲ, ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಸಹ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತೆ ಅದು ಸಹ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಟ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೂ ಸಹ ಈ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ implement ಆಗುತ್ತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, but these things are there in the act. So this is what I have to tell. If there is anything else or if there is any questions, we can take it up further. ಸರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್, ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಸರ್? Thank you, Naveen. One of the requests I have for all the district surgeons, and of course the DHOs and all others. I've been visiting all the hospitals across the state, and I've been also following up. One ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಮೆಂಟಲಿ ಹಿಲ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ those who are mentally ill and there are no chance that they need support andaga, disability certificate is critical, both to get some support and to the family. My request for all the district surgeons and the DHOs to put some specific efforts in area dalli. Then only the family will benefit and a lot of support that can come forth. And I have seen in most of the time very little is happening. So request you to put some specific efforts to make sure that whatever the benefit, because the family is at a difficult situation, and particularly vulnerable families and the poor families, even the treatment and ongoing support, the family can get hugely benefited if some such support is made available. And so there should be some specific efforts from all the district surgeons. That's the request I have. Thank you, sir. ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ DLO ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಂತ presentation ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Yes sir, we will definitely send that presentation to. Might request Naveen to share with everybody, because some of us also can use it. Yes sir, I will be sharing, sir, no problem. So and the other request I have is the most of the time we know mentally illness is something the family has to be educated consistently. I think the act amply says how we need to equip the families, and counseling and family engagement and family support. And I have hardly seen beyond the treatment medications any kind of consultation atardeno hagta illa. I think there should be some specific support, whether they have weekend program, because mentally illness can only be tackled if the family get involved. And the whole members of the see, it is just not a pill. It is definitely beyond that. And capability of handling this skills has to be given. And I have not seen any training modules, training manuals, how to equip the families, how to enable the families. I think that is also part of the act. Adu ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I would request DHOs and district surgeons to put some effort, and we have resources. We have a taluk level officers
who is a ACDPO and supervisors, and they should be tasked. ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? So those support system along with the medication, counseling and the professional support should go hand in hand. And DHOs has to put THOs on the job. At least to begin with, we should see whether we have some kind of a mental health support group. Adu adre matrane I believe that we can be able to manage, and we cannot push everybody into the institutional mechanism. Either we don't have resources or it is not advisable. So as much as possible, can we tackle at the community level? And most importantly, I have not seen any prescription coming in. Like beyond a pill, what should be followed? A, B, C, D. Can they give a direction? Because some of the families are now educated. The families can read. So the advisory should be a little bit more specific and little elaborative. This would really to equip the families and also the community to take the ownership of this work. So this is another request I have. Yeah. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂಡರ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್. 12 ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. So I think we are all coming up with treatment guidelines for that. So, and NIMHANS will always be ready to mentor people, of handling the mental health issues. So my request is to take this health and wellness centers business, as Mr. Basavaraju is saying. Most of the issues can be handled in the community itself. Majority of the problems need not come to the mental hospital level at all. If treatments are available, if the treatments are continuously available, and if the support is there with the family, I think health and wellness center is very crucially situated right in the community, almost in the doorsteps. It is actually below primary health center level. So I think it's a very, very good concept that is coming in. And I think we should push mental health very forcefully in this health and wellness centers level, so that many patients will be benefited and they need not come to the mental hospital level at all. Of course, 20-30% we will not be able to do anything. They will have to come to tertiary care centers, but most of the things can be handled at the primary care level itself. So if there are no more questions, I think there are some questions, Naveen. I think they are trying some of them. I'm not able to hear that lady is trying to speak. Who, sir? Some lady is trying to say she's not unmuted. Ma'am, can you please unmute? No, sir. Yarilla. Okay, let me hear from their point of view what are difficulties. Some surgeons speak because we only talk, but we want to hear from their point of view. Can surgeons from Kolar, and so many surgeons are there, what are your difficulties? How we can be of some support to you from the state, from NIMHANS, and we have multiple programs under the mental health supports. What is that your challenges? How can we support you? Madam, we are not able to hear. Kolar, madam. Madam from Kolar, we are not able to hear you. Can you unmute it, please? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Hello, sir. Hello, sir. Can you hear me? Hello, sir. Voice ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. We'll do that. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ,
ಸೊ ನಮಗೂ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೇನ್ ರೋಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇವನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ತಾಲೂಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ PHCs ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಸರ್. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾವೇ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಜನಿ ವಸಂತ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದೇ ಸಾರಿ. ಸರ್ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಲ್ ಐಡಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮೈಲ್ ಐಡಿ ಕಳ್ಸೋದು ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ದು ಮೈಲ್ ಐಡಿ ಚಾಟ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Dr. Vasant Kumar avare, we want to also hear what are your difficulties. How can you support? ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಸರ್, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪೆರಿಫೆರಿಯಲ್ಲಂತೂ ಸರ್. Go ahead, sir. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಚ್ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಪೆರಿಫೆರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ಮ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಚ್ ಯುನೋ ಇವನ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಬಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು. ಅದರಿಂದ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸರ್, please Mr. Naveen. Dr. Vasant, yes sir, very valid. ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಲೂಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. 10 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ತಾಲೂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂನು ನಮಗೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆ 10 ತಾಲೂಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಏನಿದೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪೇಷಂಟ್ ಲೋಡ್, ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೂವನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏಮ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, it is not very difficult also. We can aram say train MBBS doctors who are there in the PHCs. I know that they are all very overworked, they are all very busy, but the trick is to teach them very simple techniques to identify and treat. I think Nimans has been doing that for so many years now. I think 3-4 years we have had very good success in fact ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ KTM ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ. So but of course yes, we will have to strive to have taluka level psychiatrists, and we are at it. Of course Rajni ididre, the deputy director mental health, she would have given few more insights into it. No, there is somebody from their office, DD office. I don't know if they can answer. Yeah, idara Rajni madam idara? Rajni avrilla, bere yaro idare, DD mental health inda bere yaro idare. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ನಾಗೇಶ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.
can you answer this question? We understand Madam is not there. ಹಾ ಸರ್. Are you able to answer what Mr. Naveen said? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾ ಸರ್. What are your plans? ಹಾ ಸರ್, ಅದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂದ ನಿಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು? ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. Okay. Sir, I think okay, we got that. The thing is, MBBS doctors are there. Many doctors in each PHCs, doctors are there. We are training. We know that every year mental training occurs, but some tweaking of that is required, and some continued things will improve very much. That much I can say. But actually, what Dr. Vasant Kumar is made is a very valid point, that we will have to strive to have a psychiatrist, at least one psychiatrist in each taluk. Then the scenario of mental health will drastically change. There is no doubt about it. That's the response. One more submission, sir, because in rural setup, in PSCs, medical officers, they will not be trained in this mental health. Freshers are coming, so many even experienced doctors are there, but they are not trained in mental health. There is no frequent webinars or like this type of programs not occurring. Earlier we used to have, I had this type of training in 15 years back, sir. Actually, I undergone 50. After that, I didn't get any type of this one, sir, training. So there is lack of training to the medical officers. Then at least one psychiatrist in Taluk Hospital, he can manage the show, sir. There is no doubt. Really, it works out very well. This is my submission. Okay, Dr. Yes, Vasant, thank you for your submission. I think, as I'm aware, the whole of last year, the entire PSC we have trained under DMHP. So we had a consistent program for the whole of last year that all the PSC doctors are trained, and we will be very happy to conduct any amount of training program, because like Naveen said, and we need to have some long-term program and the medium-term program. See, the long-term is to definitely have a psychiatrist at the taluk level. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, because we have a real crucial manpower issue, trained manpower issue. So in the time being, we can train. So if DHOs and district surgeons and tell us which are the people we need to train, we can conduct any number of training program, online, offline, whatever that's possible. Because the best way to have is to ensure that we reach out to people, and that is critical, because it's a law and it is their right, and any right issues, we cannot wait until all these trained people and all that. So that will parallelly go. We will try and get the trained resources, but in the meantime, like Dr. Naveen said, we have to train more and more PSC doctors, and we will sort of, and of course today online everything is available. If you have a difficulty, we are giving you 24/7. Nimans kind of people can always help you. The technology is on our side, so definitely we can give that support. Thank you, sir. Thank you, sir. That's all. Thank you, sir. Thank you, sir. There are no more questions. Can we move on to the vote of thanks, sir? If that, yeah, we can do that. I think Mandya has something to ask. Mandya's idea. I don't know whether he's talking to somebody or yes, some sign is happening. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರೇನೋ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. Okay. Right. I think we will close. Excuse me, sir. Really? Emo Siddhapur. Sir, at least Taluk Hospital should have one psychiatrist. If not the psychiatrist, at least post should be created, sir. Later on they can fill. At least post should be created. There is no post at all, psychiatry post. Please see to that there is one post created, sir. Okay, we got it. Got the point, sir. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. If there are no more thing, can I ask Sudha madam to propose the vote of thanks? Madam? Okay, sir. Thank you, Naveen sir. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲು ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿ ಸ್ವತಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ KN ಫಣೀಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ VS ಬಸವರಾಜು ಸಾಹೇಬರು ರಾಜ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ತಮ್ಮ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ DHO ರವರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್.